اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میرے پاؤں زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے ساری توانائی نکل گئی اور میں نے زبردستی ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی تو میں جلے سڑے اور سوکھے درخت کی طرح زمین پر آ گروں گا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کی نظریں وہاں گڑی تھیں جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سورج بنفشی رنگ کی لکیر بن کر افق پر بکھرتا ہے اور انسان اس لکیر کو آہستہ آہستہ اندھیرے کی چادر میں دفن ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ان کی نظریں افق پر تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے اور ہونٹ ساکت تھے۔ ان کے چہرے کی ہر سلوٹ اس وقت ایک التجا، ایک پکار اور ایک چیخ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آج تک ہزاروں لاکھوں چہرے دیکھے ہیں، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا ایسا چہرہ تھا جو تھوڑی سے لے کر ماتھے کی آخری سرحد تک ایک دعا، ایک التجا محسوس ہوتا تھا۔ اس چہرے پر لکھا تھا کہ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اسے مایوس نہیں لوٹاتی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن وہ میرے وجود سے لا تعلق چپ چاپ افق پر نظریں جمائے بیٹھے رہے۔ ہم سب ابلاغ کے لیے زبان کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمیں پانی مانگنے سے لے کر ماں کی موت کے دکھ تک اپنے ہر جذبے، اپنے ہر احساس اور اپنی ہر ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی زبان چاہیے۔ مردوں کے کان پوری زندگی ایسی عورتوں کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں جو انہیں یہ بتا سکے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور عورتیں ہر 2 منٹ اور 31 سیکنڈ کے بعد اپنے مردوں کی طرف اس حسرت سے دیکھتی ہیں کہ یہ انہیں ایک بار پھر یقین دلائے کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر مرد ہر 2 منٹ اور 31 سیکنڈ بعد انہیں یہ بتا بھی دے تو ان کی تسلی نہیں ہوتی، اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ہونٹوں کو گول بنا کر اور آواز کو لچکا مٹکا کر پوچھتی ہیں، کتنی تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ یہ جذبے شاید ہیں ہی ایسے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آزادی، محبت اور نفرت کو پیاس کی کوکھ سے پیدا کیا ہے۔ شاید اسی لیے آزادی، محبت اور نفرت کتنی ہی زیادہ ہو جائے انسان کی تسلی نہیں ہوتی۔ یہ مزید آزادی، مزید محبت اور مزید نفرت کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب لفظوں کے محتاج ہیں۔ ہمیں انسانوں سے مخاطب ہونے کے لیے لفظ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک زبان ایسی بھی ہے جو لفظوں کی محتاجی سے آزاد ہے، جس میں اشارے، گرامر، فقرے اور محاورے نہیں ہیں، اور جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہم اس زبان کو آفاقی زبان کہہ سکتے ہیں۔ یہ زبان دنیا کا ہر جاندار بولتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور جانداروں کو یہ زبان سیکھنے کے لیے کسی سویلائزیشن، کسی سماج، کسی سکول یا کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہی پہلی سانس لیتے ہیں، یہ زبان خود بخود ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور آخری سانس تک ان کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ زبان بنیادی طور پر اللہ کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زبان سے اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے، اور مخلوق بھی اسی زبان کے ذریعے اللہ تک اپنی درخواستیں پہنچاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ جانوروں کو دیکھ کر ان کے مسائل اور ان کی تکلیفوں کا اندازہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کوا پیاسا ہے اور کس چیل کو بوٹی چاہیے، اور گلی کے کتے کو بخار ہے اور بلی کو سردی لگ رہی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر ان کے دکھوں اور ان کی خواہشوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اور آپ جنگلوں سے گزرتے ہوئے پودوں، درختوں اور بیلوں کو دیکھ کر ان کی کیفیات جانچ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ جاننے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں کہ جنگل کا کون سا پودا خوشحال ہے، کون سا صحت مند اور کون سا دکھی ہے۔ آپ کبھی دوسرے جانداروں کو اس نظر سے دیکھ کر دیکھیے، آپ کو ہر جاندار کچھ نہ کچھ کہتا دکھائی دے گا، اور آپ اس کی زبان بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ اور جانداروں کے درمیان یہ رابطہ وہ آفاقی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس زبان کے ذریعے اپنی مخلوق سے مخاطب بھی ہوتا ہے، اور ہم جاندار اس کے ذریعے اسے اپنے دکھ بھی بتاتے رہتے ہیں۔ وہ اور ان کا چہرہ آفاقی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور اس زبان نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس آفاقی زبان کے پروفیسر ہیں، اور اس وقت اس زبان کے ذریعے کائنات کی خفیہ طاقتوں کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہے۔ وہ بڑی دیر تک ہاتھ پھیلا کر افق کی مدھم ہوتی سرخ لکیر پر نظریں جمائے بیٹھے رہے، اور میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ افق کی لکیر اندھیرے میں تحلیل ہو گئی تو انہوں نے جھرجھری لی، چہرے پر ہاتھ پھیرا، میری طرف مڑے
और मुस्कुरा कर बोले, हम सब इस गलत फहमी का शिकार हैं कि अल्लाह ताला नौजुबिल्ला सिर्फ अरबी जुबान समझता है। चुनांचे हम ज्यादा से ज्यादा अरबी दुआएं रटने की कोशिश करते हैं, और जब हम इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला को अपने अरबी लहजे, अल्फाज के जखीरे और भारी भरकम आवाज से मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। हम गवैयों की तरह गा कर दुआएं करते हैं या फिर फकीरों की तरह गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, और ये सब कुछ करते हुए ये भूल जाते हैं कि फरिश्तों के पास सऊदी अरब की शहरियत नहीं है और उन्होंने किसी जामे से शरीयत का कोर्स भी नहीं किया, और दुनिया के छोटे से छोटे जरसूमे से लेकर हाथी जितने बड़े जानवर भी अरबी नहीं समझते, और किसी पौधे, किसी दरख्त और किसी बेल को अरबी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम मखलूकात अल्लाह ताला से शिकायत भी करती हैं और दुआ भी। नाज़रीन ग्रामी, मैं यही बात मालूम करने के लिए उनके पास बैठा था और वो मुंह खोले बगैर मेरी बात समझ गए थे। वो बोले, अल्लाह ताला ने जब रूहें पैदा की थी तो उसने उन्हें वो आफाकी जुबान भी वदीयत फरमा दी थी जिसके जरिए जानदार बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे एक दूसरे से भी राब्ता कर लेते हैं और अल्लाह ताला से भी। और ये वो जुबान है जिसकी मदद से माइक्रोस्कोपिक जरसूमे भी अल्लाह ताला के सामने दुआ कर सकते हैं। वो रुके और नर्म आवाज में बोले, दुनिया में किसी ने कभी किसी नबी को अल्लाह ताला से मुखातिब होते नहीं देखा था। कोई नबी इब्रानी, अरबी या फारसी में अल्लाह ताला से मुखातिब नहीं होता था। ये सब उस आफाकी जुबान में अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह ताला उन्हें इस जुबान में जवाब देता था। और दुनिया के तमाम वली, कुतुब और अब्दाल भी इसी जुबान के माहिर होते हैं। ये लोगों को देखते हैं और लोगों की रूहें आफाकी जुबान के जरिए अपने अपने जिस्मों की सारी कैफियत इन्हें बता देती हैं, और यूं ये लोग इन लोगों के माजी हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ हो जाते हैं। और रह गई दुआ, तो वो रुके, लंबा सांस लिया और नर्म आवाज में बोले, इंसान जब तक इस आफाकी जुबान के जरिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस वक्त तक इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। मैंने बेताब होकर उनसे पूछा, लेकिन ये जुबान होती कैसी है? हम इसे समझ या सीख कैसे सकते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, ये वो जुबान होती है जिसमें चूंटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातिब होती है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका शिकवा सुनकर अपने लश्कर का रुख बदल देते हैं। ये वो जुबान होती है जिसके जरिए मेंढक अल्लाह ताला से खुशहाली का शिकवा करते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ सुनकर आसमानों के शावर खोल देता है। ये वो जुबान होती है जिसके जरिए पत्थर के कीड़े अल्लाह से रिज़्क मांगते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए पत्थर के पेट को नरम कर देता है। और ये वो जुबान होती है जिसके जरिए रेशम के कीड़े अल्लाह ताला से तख्लीक की तौफीक मांगते हैं और अल्लाह ताला इनको रेशम की फैक्ट्री बना देता है। मैं इनकी बातों की बारिश में भीगता चला गया। वो बोले, हम सब भी इसी जुबान के माहिर होते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी जुबानों, अपने अपने लफ्जों और अपने अपने फिक्रों के बहकावे में आ जाते हैं। हम इस आफाकी जुबान को मुतरन्नम दुआओं में दफन कर देते हैं। चुनांचे हम पूरी जिंदगी अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं, लेकिन कुदरत की तरफ से कबूलियत का पैगाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि हम समझते हैं कि हमारा रब नऊजुबिल्ला लफ्जों का मोहताज है, और जब तक हम माहिर वकील की तरह अपना मुकदमा उसकी अदालत में पेश नहीं करेंगे, वो उस वक्त तक हमारी तरफ तवज्जो नहीं देगा। हम कितने बेवकूफ हैं। हमसे तो वो मेंढक 1000 दर्जे बेहतर हैं जिनकी दुआ सुनकर अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है, और गंदुम के वो बीज 1,00,000 दर्जा अच्छे हैं जिन्हें अल्लाह ताला मट्टी में नमी देकर जिंदा होने का फख्र इनायत करता है। वो रुके और नर्म आवाज में बोले, आओ मैं तुम्हें दुआ करने, अल्लाह ताला से मुखातिब होने और इस पूरी कायनात को आफाकी जुबान में गुफ्तगू करते दिखाता हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे 2 जानू होकर बैठने का हुक्म दिया और फरमाया, अपने आप को चंद लम्हों के लिए लफ्जों से खाली कर दो। तुम्हारे जहन, तुम्हारे दिल में कोई लफ्ज नहीं आना चाहिए। नजरें उफक पर जमाओ और अपने ध्यान को अपने दिल पर फोकस कर लो। तुम्हें अपने दिल से रोशनी की एक बीम निकलती दिखाई देगी। अपनी दुआ को उस बीम में डाल दो और फिर जवाब का इंतजार करो। तुम्हें अल्लाह ताला का जवाब ईमेल से पहले मौसूल हो जाएगा। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि इंसान जूं जूं रूहानी तरक्की करता है, ये खामोश क्यों हो जाता है, ये लफ्जों से दूर क्यों हो जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सोचने समझने का अंदाज बिल्कुल तब्दील करके रख दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके।
جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.